हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल के पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा आमर षष्ठ श्रेणी ओडियार ओडियार आम कौन देखा क्लास 6 है क्लास 6 ओडिया देखा है चैप्टर 3 चैप्टर 3 कौन ना वर्षा है चैप्टर 3 वर्षा देखा पूर्व आमको देती पठन निमंते आ गोटे पाठ देती पूर्व यहाँ पाठटी सब पाठर आगे देता भी देती पर्वतारोही कल्पना दास विषय में तो पढ़ापी ही देती कल्पना दास 7 जुलाई 1966 मसीह ढेंकानाल जिलार कुंभार साई जन्मग्रहण करते कुंभार साई जन्मग्रहण करते पिता गुणनिधि दास और माता शैलबाला दास थे। पिलादिन कल्पना दास जड़े मेधावी छात्री थे। 1988 मसीह ढेंकानाल महिला महाविद्यालय स्नातक डिग्री से लाभ करते। यापर कौन है ना ढेंकानाल आईन महाविद्यालय 1991 मसीह से वकिलाती पास करी जड़े उत्तम आईनजीवी भाव में ओडिशा रे निजको बेस परिचित कर जीवनर स्वप्न थिला जे सुदूर प्रसारी से परवर्ती समय से निजको जड़े पर्वत आरोही भाव में प्रस्तुत करी ठीक है। नेक्स्ट देख कल्पना दास प्रथम थर 2004 मसीह 7300 फुट माउंट एवरेस्ट आरोहण करी प्रत्यावर्तन करते माने फेरी प्रत्यावर्तन माने फेरी पुनर्बार 2006 मसीह आरोहण पाई चेष्टा करी खराब पाणीपाग जो असफल होते एथिरे कल्पना केबे हार मानि नथिले बरं पुणी थरे माउंट एवरेस्ट आरोहण पाई निजको प्रस्तुत करते सहित आउ 5 जन पर्वतारोही यही यात्रा में भाग नहीं शेष से 21 मे 2008 मसीह माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर में पहुंचिकी भारतर विजय ध्वजा को उत्तोलन करते। कल्पना दास समग्र विश्व को प्रमाणित कले जे ओडिशार महिला माने मध्य दुसाहसिक कार्यर आह्वान को सम्मुखीन होबारे बेस सिद्धहस्त से सर्वदा कहते जे तांकर अभियान रो उद्देश्य महिला माननकु दुसाहसिक क्रीडा रे अंशग्रहण करने को उत्साहित करने सहित विश्व शांति भातृभाव और महिला सशक्तिकरण रो वार्ता मध्य विस्तार रे करबा। कल्पना 23 मे 2009 मसीह पुणी थरे माउंट एवरेस्ट आरोहण करुवा समय असहायक भिड़ हेतु से अवतरण कला बेले असुस्थ हो जाते किछि समय पर से मृत्यु वरण करते तो तेणुक ना अच्छी है कि जदि माने भल जिनस तुम करने को चेष्टा कर कि माने लोक मान सुहाइला भाया किसी जिन तुम कर माने तुम निश्चित सम्मान अधिकारी हो पार जमी कल्पना चावला होते ठीक अच्छे कल्पना दास है कल्पना दास जमी होते नेक्स्ट जीवा पाठटी को तो बर्तमान आम पाठ जो 3 पाठ वर्षा जो अच्छी किए लिखिं ना कवि जगन्नाथ दास तुम समस्त जाच जगन्नाथ दास को अति बड़ी जगन्नाथ दास कह जाए है तो सी वर्षा कविताटी लिखिं आगुरी भी थिला एबे एटा को हमरो कौन करछि 3 पाठ रखि आउ 2टा पाठ आगु को रखि देछि एक्स्ट्रा है तो चलो बर्तमान ए कविताटी को देखिबा। कवितार कवि होउछन्ति जगन्नाथ दास तो कविताटी पढ़िबा बर्तमान है। हेमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला हेमंत ग्रीष्म काल गला हेमंत माने एही भली मु तुमको अर्थ भी दे देबी है एही भली ग्रीष्म काल गला बरसा माने वर्षा है ऋतु प्रकाशिला माने आसिला है बुझी पारछ सकल ऋतुंकर सार सकल सकल माने समस्त समस्त है समस्त ऋतुंक मध्य सार सार माने श्रेष्ठ सार माने कौन श्रेष्ठ है श्रेष्ठ बुझिपाल सकल ऋतुंकर सार तापरे शस्य संपद मंचपुर और शस्य संपद मंचपुर यही जो वर्षा ऋतु आसिले सबुआडे है शस्य संपद रे मंचपुर माने भरपूर थी है भरपूर है बुझिपाल मंच मंच माने ए पृथ्वी पृथ्वीर जो पुर सबुआडे भरिकी थी
মেঘে মিଳିলে শূন্য পথে বিজুଳି শবଦ সঙ্গতে। মেঘে ମିଳିଲେ মেঘ ମାନେ ମିଳିଲେ ମିଳିଲେ ମାନେ କଣ ହେଲେ ମିଶିଲେ ମିଳିଲେ ମାନେ ମିଶିଲେ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଶୂନ୍ୟ ପଥ ମାନେ କୋଉଟା ଆକାଶ ପଥରେ ମିଶିଲେ ହେଲା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ମହି ମାନେ କଣ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଚାହିଁକି ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ତୋଷ ମାନେ ଖୁସି ହେଲା ଖୁସି ହେଇକିରି ସେ ଛାଡ଼ିଲା ହେଲା କିଏ ମେଘ ସରି ଆକାଶ ଛାଡ଼ିଲା। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘ ମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଆଉ କଣ ନା ଘୋର ଶବଦେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ହେଲା ଶବ୍ଦରେ। ମେଘମାଳ ମାନେ ମେଘ ମାଳ ଗର୍ଜିଣ ମାନେ ଗର୍ଜିଲେ। ବରସନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷନ୍ତି। କଣ ବର୍ଷନ୍ତି ନା ଜଳ ପାଣି ହେଲା ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ପାଣି ବର୍ଷିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଲା ଚିତ୍ରଟି ବି ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ରାଶି ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କରୁଣା ଚିତରେ ବରସି। କରୁଣା ମାନେ ଦୁଃଖରେ କଣ ହେଲା ବର୍ଷିଲା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି ଆଉ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦେଲା ହେଲା। ଦୟା କରିକି କରୁଣା ମାନେ ଦୟା ହେଲା ଦୟା କରିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲା। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ। ପୃଥିବୀ ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜରେ ଗ୍ରାସେ ମାନେ ଗ୍ରାସିବା ହେଲା ହେଲା ବା ଗ୍ରାସ କରିକି ରଖିବା ହେଲା। ତ କଣ ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସ 8 ମାସ ହେଲା। ତାପିତ ମାନେ ତାତିବା ହେଲା ତାତିକି ଥିଲା ହେଲା। କେତେ ମାସ ହେଲା 8 ମାସେ ମାନେ 8 ମାସ ହେଲା। 8 ମାସ ହେଲା ସେ ତାତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତୋଷ କରିକି ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖେଇକି ସେ ଆମକୁ କଣ କଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ମତରେ ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଲା ଆମର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି। ତାପରେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ ହେଲା। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଯେହ୍ନେ ମାନେ ଯେପରି ହେଲା ଯେପରି କଣ କହିଛି ନା ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଯେହ୍ନେ ମାନେ ଯେପରି ହେଲା। ଯେପରିକି ଆମେ ସତରେ ଯେମିତି 8 ମାସ ହେଲା ତପସ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବା ହେଲା ଭୋଜନ କରିବା ହେଲା। ଆମେ ସତେ ଯେମିତି 8 ମାସ ହେଲା ଭୋଜନ କରୁନୁ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 8 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଆମର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଲା ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ମାନେ କିଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ହେଲା। ଖଦ୍ୟୋତ ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ମାନେ ରାତିରେ ହେଲା। ରାତିରେ କଣ ହୁଏ ଜଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବୁଲେ। ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଆଉ ଜଗତ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ବୁଲୁଛି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। କିଏ ଖୁସିରେ ଆବରିଲେ ମାନେ ଖୁସିରେ ବୁଲନ୍ତି ହେଲା। ଜଗତକୁ ବୁଲିବା ହେଲା। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକେ ମାନେ କିଏ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ତ ମେଘର ନାଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ହେଲା ଗର୍ଜନ କରିବାର। ଆଉ ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ହେଲା। ଆବରିଣ ପାଣି ଆଉ ଗର୍ଜନ୍ତି କଣ ଗର୍ଜନ୍ତି ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆବରିଣ ପାଣି ମାନେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନିଶ୍ଚିବା ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଆଉ କଣ ଅଳ୍ପ ନଦୀ ପୁରିଲେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ନଦୀ ପାଣି କମ ଥିଲା ତ କଣ ହେଲା ଲହରୀ ମାନେ ସେଗୁଡାରେ କଣ ହେଲା ପୁରିଗଲା ଆଉ କୁହୁରିକି ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲା। ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିକିରି ଆସିଲା ଲହରୀ
ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏ କଥା ଦେଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ଛତୁ ହେଲା। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଦେଖିକି ଆମର ମହି କଣ ହେଲା, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ କଣ ହେଲା ହେଲା ସବୁଆଡେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ହେଲା ଛତୁ ଯେମିତି ରାଜାର ଉପରେ ଦେଖିଥିବ, ରାଜା ଏମିତି ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛତା ଥିବ, ଠିକ ସେଇପରି ଛତୁ ବେଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକରି ଛତା ଭଳି ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର, ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା, ଛତା ଭଳିଆ ହୋଇକି ସେ କଣ କରେ ନା ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଆସନ ଉପରେ ଯେମିତି ଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଏ ଯେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ମହି, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ପୃଥିବୀକୁ ସତେ ଯେମିତି ଘୋଡେଇ ରଖିଛି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ପାଠ କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି, ତାର କବିଙ୍କର ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, କବି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତମର ଆସିବ କବି ପରିଚୟ ହେଲା। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଠି। ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉଟାକି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମର ଏଇ ପାଠଟି ଅଣାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରକୃତି ଜୀବଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥାଏ, ଏଇ କଥାଟି ଏଇ ବର୍ଷା କବିତାରେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିବା। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ସାରାଂଶ ଦେଖିବା ଆଉ ପାଠର ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଘନଘଟା ମାନେ କଳା ମେଘ ହେଲା, ତାପରେ ବରଷା ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ବା ବର୍ଷା ହେବା, ତାପରେ ଚପଳା ମାନେ ବିଜୁଳି ହେଲା, ଚଞ୍ଚଳା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ କଣ ଅଛି ଗର୍ଜନ, ଗର୍ଜନ ମାନେ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ବା ମେଘର ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଗର୍ଜନ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ବସୁଧା ବସୁମତୀ, ସୁଶୀଳତା, ସୁଶୀଳତା ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବା ସୁଖଦ, ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୃଷକ ମାନେ ଚାଷୀ, ଶସ୍ୟ ମାନେ ଫସଲ ହେଲା, ସଜୀବ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବା ସତେଜ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତୃଷ୍ଣା, ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ପିଆସ ବା ଶୋଷ ହେଲା, ଶୋଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ସିଞ୍ଚନ ହେଲା, ସିଞ୍ଚନ, ସିଞ୍ଚନ ମାନେ ପାଣି ଦେବା ବା ଛିଞ୍ଚିବା ହେଲା, ଛିଞ୍ଚିବା, ଛିଞ୍ଚିବା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ମେଘମାଳା, ମେଘମାଳା ମାନେ ମେଘର ସମୂହ, ମେଘ ଲାଗିକି ରହିଥିବାଟା। ତାପରେ ଝର ଝର, ଝର ଝର ମାନେ ଟପ ଟପ ଶବ୍ଦରେ ପାଣି ପଡିବାଟା। ତାପରେ ପଲ୍ଲବ ମାନେ ପତ୍ର, ନୂଆ ପତ୍ର। ତାପରେ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ମୟୂର ମାନେ ମୋର, ମୋର ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ମୟୂର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ନାଚୁଛି ହେଲା, ମୋର, ନହେଲେ କେକି ପିକି ହେଲା ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ନାଚ କରିବା, ସରୋବର ମାନେ ପୋଖରୀ ବା ହ୍ରଦକୁ କୁହାଯାଉଛି ସରୋବର। ତାପରେ ଆସିବ କଳରବ, କଳରବ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧୁର ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳରବ। ତାପରେ ଅମୃତ, ଅମୃତ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ବା ଜୀବନଦାୟକ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ହରିତ ମାନେ ସବୁଜ କଲରର। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉଲ୍ଲାସ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପରିବେଶ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିବ ତମ ପାଇଁ ନିର୍ଝର, ନିର୍ଝର ମାନେ ଝରଣା। ତାପରେ ତରଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗ ମାନେ ଲହରୀ। ତାପରେ ମୃଦୁ, ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ ବା ନରମ। ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧ ମାନେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆକାଶ, ଆକାଶ ବୋଲେ ଗଗନ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିବ ପକ୍ଷୀ, ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ସାରାଂଶଟା, ସାରାଂଶ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘନାଇଯାଏ ବା ଘୋଟେଇଯାଏ ହେଲା, ଓ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷାର ପାଣିରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ଜମି ପାଣିରେ ପୂରିଯାଏ। ଗଛ ପଲା ସବୁଜ ଓ ସତେଜ ଦେଖାଯାଏ। ଚାଷୀ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇକରି ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷା ଫସଲର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କବି ବର୍ଷାର ଋତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପକାରିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି।
ଏ କଥା ତମେ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ସାରାଂଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।